Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराइए प्रभु, hallelujah, hallelujah. आराधना में छुटकारा हो प्रभु, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु आपका स्वागत करते हैं, hallelujah. आपकी महिमा का स्वागत करते हैं, hallelujah. आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता, हालेलूया. உங்க பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்து வரவேற்கிறோமப்பா, ஹalleluya. உங்க ஆளுகை எங்கள் மத்தியில் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே, ஹalleluya. விடுதலை நாயகனே, ஹalleluya. ஆராதனை நேரத்தில் விடுதலைகள் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே, ஹalleluya. ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டப்பா, ஹalleluya. எங்கள் மத்தியில் அசைவாடுவீராக ராஜா, ஹalleluya. हमारे बीच में मंडराइए प्रभु, हालेलुया, हालेलुया. हम आपका स्वागत करते हैं पिता, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्तुतियों के बीच में वास करने वाले परमेश्वर, हालेलुया. हमारे स्तुतियों के बीच में उतर कर आइए प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पेंतेकोस्त के दिन उतर कर आने वाले पवित्र आत्मा, हालेलुया. आज इस सुबह के समय हमारे बीच में उतर कर आइए पिता, हालेलुया, हालेलुया. शारीरिक क्रिया नाश हो प्रभु, हालेलुया. आत्मा परमेश्वर की कार्य प्रकट हो पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया. हमारे बीच में मंडराइए प्रभु, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. आपका स्वागत करते हैं पिता. सभी जनातों को उठाकर बोलेंगे, கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோம், அப்பா எங்க மத்தியில அசைவாடுங்க ராஜா. இந்த ஆராதனை செய்கிற நாளில் எங்கள் மத்தியில் இறங்கி वारुम आंडवरे. आराधना करने के लिए आए प्रभु, हमारे बीच में आप उतर कर आइए, आप उतर कर आइए प्रभु. आप हमारे बीच में मंडराइए. रुकावटों को तोड़ने वाला परमेश्वर, हमारे बीच में आप मंडराइए प्रभु. बलहीन को बल देने वाला परमेश्वर, आप हमारे बीच में मंडराइए पिता. बोलिए, आप आए स्थिति बदलती है, नामुमकिन मुमकिन होता है. आप आए स्थिति बदलती है, नामुमकिन मुमकिन होता है. यीशु आप आइए, यीशु आप चाहिए, यीशु आप आइए. आत्मा प्रभु यीशु आप आइए, यीशु आप चाहिए, यीशु आप काफी है. आत्मा प्रभु महिमा पाइए प्रभु. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में वास कीजिए. आराधना के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर महिमा पाइए. आपकी इच्छा स्थान पर पूरी हो. वचनों को देने वाले दास को छिपाकर आप प्रकट होइए. आपका बल दीजिए, आपका सत्य वचन प्रकट हो. लोगों को छुड़ाने वाला, जीवन देने वाला, सही मार्ग में चलाने वाला वचन प्रकट हो. हम कुछ नहीं है, आप बड़े, हम घटे प्रभु. एक मन दीजिए, आने वाले भाई और बहनों को जल्दी से जल्दी ले आइए. आपकी महिमा हो, आप राज कीजिए, आप नियंत्रण कीजिए. यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देकर स्वागत करता हूँ प्रभु बलागे आमेन हालेलूया கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் கர்த்தர் நல்லவர் आमेन जोर और हालेलुया சொல்லலாமே हालेलुया 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 और जोर से हालेलुया हालेलुया अभी लग रहा है सब जाग गए आमेन हालेलुया तो हम मिलकर गीत गाएंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करेंगे कारण हम जहाँ पर इकट्ठे हुए उस स्थान पर प्रभु उतर कर आता है आमेन हालेलुया इसीलिए आनंद और खुशी के साथ हमें जिस परमेश्वर ने बनाया उसकी महिमा करेंगे थैंक यू जीसस हालेलुया स्तुति हो हर दिन स्तुति हो यीशु राजाओं के राजा की इस धरती का रचने वाला हो मेरे हृदय में वास करता आमेन हालेलुया पहले हिंदी में गाएंगे फिर उसके बाद तमिल में गाकर प्रभु की महिमा करेंगे थैंक यू स्तुति हो हर दिन स्तुति हो यीशु राजाओं के राजा की स्तुति हो हर दिन स्तुति हो यीशु राजाओं के राजा की इस धरती का रचने वाला हो मेरे हृदय में वास करता इस धरती का रचने वाला हो मेरे हृदय में वास करता आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है बोलिए ना आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता उसके आने का दिन मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाएगा उसके आने का दिन मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाएगा उसके सम्मुख में परमेश्वर के साथ मैं आनंद के गीत गाऊंगा उसके सम्मुख में परमेश्वर के साथ मैं आनंद के गीत गाऊंगा आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है आप लोग भी गाइए ना आनंद है स्वर्गीय भाग्य है इस धरती का रचने वाला हो मेरे हृदय में वास करता इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता मेरे सारे पापों को धोने के लिए खुद के जीवन को अर्पण किया मेरे सारे पापों को धोने के लिए खुद के जीवन को अर्पण किया वापस आएंगे बादल के वाहन पे कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ वापस आएंगे बादल के वाहन पे कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलकर बोलिए आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है आनंद है परमानंद है ये स्वर्गीय भाग्य है इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता इस धरती का में वास करता आंखों में चाहत है मन भी तड़पता है यीशु तेरे आगमन के लिए आंखों में चाहत है मन भी तड़पता
है यीशु तेरे आगमन के लिए। धरती में हर दिन कष्ट बढ़ रहा है, यीशु जल्दी से लेने आइए। धरती में हर दिन कष्ट बढ़ रहा है, यीशु जल्दी से लेने आइए। आनंद है, परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। आनंद है, परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। इस धरती का रचने वाला हो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो हृदय में वास करता। சின்னஞ்சிறுவயதில் என்னை குறித்து விட்டா, தூரம் போகியும் கண்டு கொண்டா. சின்னஞ்சிறுவயதில் என்னை குறித்து விட்டா, தூரம் போகியும் கண்டு கொண்டா. தமது ஜீவனை எனக்கும் அளித்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள்ளென்றுரைத்தார். தமது ஜீவனை எனக்கும் அளித்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள்ளென்றுரைத்தார். ஆனந்தமே, பரமானந்தமே, இது மாபெரும் பாக்கியம். சொல்லுவோமா சேர்ந்து? ஆனந்தமே, பரமானந்தமே, இது மாபெரும் பாக்கியமே. இந்த பாதளத்தில் சொந்தக்காரரவர், எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமால். சேர்ந்து சொல்லுவோம். இந்த பாதளத்தில் சொந்தக்காரரவர், எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானார். அவர் வரும் நாளினில் என்னை கரமசைத்து அன்பாய் கூப்பிட்டு சேர்த்து கொள்வார். அவர் வரும் நாளினில் என்னை கரமசைத்து அன்பாய் கூப்பிட்டு சேர்த்து கொள்வார். அவர் சமூகத்தில் அங்கே அவருடனே ஆடி பாடியே மகிழ்ந்திடுவே. அவர் சமூகத்தில் அங்கே அவருடனே ஆடி பாடியே மகிழ்ந்திடுவே. ஆனந்தமே, பரமானந்தமே, இது மாபெரும் பாக்கியமே. சேர்ந்து சொல்லுவோம். ஆனந்தமே, பரமானந்தமே, இது மாபெரும் பாக்கியமே. இந்த பாதாளத்தில் சொந்தக்காரரவர், எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமா. இயேசுவே, இந்த பாதாளத்தில் சொந்தக்காரரவர், எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானார். எந்த சூழ்நிலையும் அவர் அன்பினின்று என்னை பிரிக்காது காத்து கொள்வார். எந்த சூழ்நிலையும் அவர் அன்பினின்று என்னை பிரிக்காது காத்து கொள்வார். என்னை நம்பி அவர் தந்த பொறுப்பதனை அவர் வரும் வரை காத்து கொள்வேன். என்னை நம்பி அவர் தந்த பொறுப்பதனை அவர் வரும் வரை காத்து கொள்வேன். ஆனந்தமே, பரமானந்தமே, இது மாபெரும் பாக்கியம். முழங்கால் போட்டு பாடுமா? ஆனந்தமே, பரமானந்தமே, இது மாபெரும் பாக்கியமே. இந்த பாதளத்தில் சொந்தக்காரரவர், எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானார். இந்த பாதளத்தில் சொந்தக்காரரவர், எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானார். इस धरती का रचने वाला
वाला वो मेरे हृदय में वास करता। मिलकर बोलिए, इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। இந்த பாதளத்தில் சொந்தக்காரவர் என்னுள்ளத்தில் சொந்தமானார். இந்த பாதளத்தில் சொந்தக்காரவர் என்னுள்ளத்தில் சொந்த ஒரு விசை கூட. இந்த பாதளத்தில் சொந்தக்காரவர் என்னுள்ளத்தில் சொந்தமானார். இந்த பாதளத்தில் சொந்தக்காரவர் என்னுள்ளத்தில் சொந்தமானார். इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। रे बाला ला बाला रा दरबा रे मन गनशिया ला रगमन दी अंदर दरबा रे कबल शिया न रगमन शि अंदर बा रे बोरो गोदी हनर मन गला दरबा। आत्मा में भरकर प्रभु की महिमा करेंगे। आविल रेंद खतरे महिमा इस दिलतना में रे गमन दिया ला रगबला दुना रगमन शिया ला रगबला दिया ला रबा रे गमन शि अंदर दरबा। इस धरती का रचने वाला परमेश्वर, हम जिसकी आराधना करते गए वो यीशु मसीह है। हम तेरी महिमा करते गए प्रभु, हम तेरी स्तुति करते गए पिता। நம்மாராதிக்கிற தேவன் ஒருவரே, சிருஷ்டிகர்த்தர் அவர் ஒருவரே, அண்ட சராசத்தை படைத்த ஆண்டவர்। सभी जन मिलकर प्रभु की महिमा करे। இயேசுவேன்று கூப்பிட்டு அனைவரும் சேர்ந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாமே। छुटकारे के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। तेरी महिमा करते के पिता, हम तेरी स्तुति करते पिता। उम्मये துதிக்கிறோம் ராஜா, உம்மையே உயர்த்துகிறோம் அப்பா, உம்மையே உயர்த்துகிறோம் ராஜா। எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமமே இயேசுவே என்று கூப்பிட்டு இந்த காலை நேரத்துல சபை சேர்ந்து உம்மை உயர்த்துகிறதப்பா। कलीसिया मिलकर आपके नाम को ऊंचा करते गए प्रभु। यीशु हम तेरी महिमा करते गए, यीशु हम तेरी स्तुति करते गए पिता। दिल के गहराई से प्रभु की महिमा करते रहेंगे। यीशु राजा हम तेरी स्तुति करते के पिता, हम तेरी महिमा करते के पिता। पिछले दिनों में संभाल कर अक्टूबर महीने के अंतिम दिन में ले आने वाले प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू हमारी अगुवाई करके चलाने वाला जीवित परमेश्वर है प्रभु। तेरी हम स्तुति करते के पिता, तेरी हम महिमा करते पिता। ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை நடத்தி கொண்டு வருபவரே, இந்த அக்டோபர் மாத கடைசி நாளில் வர இம்மட்டுமாய் தாங்கி நடத்தி வந்த எபினேசரே, உம்மையே நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா, உம்மையே நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா। ये काफी नहीं है भाई, ये काफी नहीं है बहन। प्रभु के किए हुए कार्यों को एहसास करते हुए छुटकारे के साथ मुंह को खोलकर ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। तेरी स्तुति करते गए पिता, तेरी महिमा करते गए प्रभु। आवाज उठाकर यीशु करके पुकारेंगे, तेरी महिमा करते गए पिता। हम तेरी महिमा करते गए प्रभु। दिल के गहराई से मेरी आवाज को मत सुनिए, आप लोग प्रभु की स्तुति कीजिए। यस, मैं तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु, உம்மையே துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே। என்னுடைய சத்தம் கேட்க வேண்டாம், அப்பாவை பார்த்து நீங்க துதிக்கலாமே।
அவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம். அவருடைய கிருபைகள் நம்ம வாழ்க்கையில மாறவில்லையே. அவருடைய கிருபை நம்ம வாழ்க்கை விட்டு விலகவில்லையே. उनका अनुग्रह हमसे बदला नहीं, उनका अनुग्रह में छोड़ा नहीं। एहसास करते हुए बोलिए, मैं तेरी स्तुति करता हूँ पिता, मैं तेरी महिमा करता हूँ पिता. உம்மையே துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே, உம்மையே உயர்த்துகிறேன் அப்பா. துதிக்கு பாத்திரரே, உம்மையே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ராஜா, உம்மையே நாங்கள் उयर्तुகிறோம் अब्बा. कलीसिया मिलकर बोले, प्रभु हम आप ही की स्तुति करते हैं, उम्மையே துதிக்கிறோம் राजा. दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे क्या इस सुबह के समय, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं दिल के गहराई से. हो सके तो घुटने टेक कर ரெண்டு கரங்களை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி சொல்லுங்கப்பா. உமக்கே நாங்கள் ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எஸ், உமக்கு ஒருவருக்கே நாங்கள் ஆராதனை செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆராதனைக்குரியவர் நீங்க மட்டும்தான்ப்பா. என்னுடைய ஆராதனைகளை ஏற்றுக்கொள்பவரும் நீங்க மட்டும்தான்ப்பா. உம்மை ஆராதிக்கும்படி என்னை தெரிந்து கொண்டீங்களே, இதை விட மேலான பாக்கியம் வேற எதுவுமே இல்லப்பா. करंगले उयर्ती, हाथों को उठाकर प्रभु ने हमें उनकी आराधना करने के लिए चुन के लिया है. इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं है भाई, इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं है बहन. दिल के गहराई से अपने हाथों को उठाकर बोल, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ. स्वर्ग तेरी आवाज को सुने, प्रभु तेरी आवाज को सुने. मुंह को खोल के बोल, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ पिता. मुझे चुन के लेने वाले प्रभु, मुझे ढूंढ के आने वाले प्रभु, फेंका हुआ मुझे भी अपनाने वाले प्रभु. என்னை தெரிந்து கொண்டீரே, என்னை தேடி வந்தீரே, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னையும் வேண்டும் என்று சொன்னீரே. உமக்கே என்னுடைய ஆராதனை அப்பா. तेरी ही आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी ही आराधना करते हैं. प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं विशेष है, कारण सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने सुंदर से आंखों से हमें देख लिया है. कहीं पर तो जी रहे थे, चाहने वाला कोई नहीं, पसंद करने वाला कोई नहीं, प्रेम करने वाला कोई नहीं. अकेले व्याकुल आंसुओं के बीच में जी रहे थे. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आंखों ने हमें देखकर आज के दिन तक चला कर ले आया, अपने प्रेम से भरकर नया जीवन दिया. हाथों को उठाकर बोलेंगे, हम तेरी आराधना करते गए. थैंक यू. तेरी सुंदर आंखें जो मुझे देख लेती, खत्म हुआ सोचा मैं आज जी रहा हूँ. உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே, முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ये सच है ना? मेरे साथ मिलकर गाओगे क्या? तेरी सुंदर आंखें जो मुझे देख लेती, खत्म हुआ सोचा मैं आज जी रहा हूँ. तेरी सुंदर आंखें जो मुझे देख लेती, खत्म हुआ सोचा मैं आज जी रहा हूँ. फेंका हुआ मुझको जाएंगे के साथ लेने वाले प्रेमी. फेंका हुआ मुझको जाएंगे
गोद लेने वाले प्रेमी, तेरी सुंदर आंखें जो मुझे देख ली थी, खत्म हुआ सोचा मैं यार जी रहा हूँ। तेरी सुंदर खत्म हुआ सोचा मैं यार जी रहा हूँ। मुझे जानते नहीं थे, अच्छे से जान कर ढूंढ के आने वाले प्रेमी, मुझे जानते नहीं थे, अच्छे से जान कर ढूंढ के आने वाले प्रेमी, तेरी सुंदर आंखें जो मुझे देख ली थी, खत्म हुआ सोचा मैं याद जी रहा। कितने लोग इस बात को बोलेंगे? आंखें जो मुझे देख ली थी, खत्म हुआ सोचा मैं याद जी रहा हूँ। तूकी எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க? எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே. இவரை நீங்க பார்க்காம இருந்திருந்தா என் வாழ்க்கை என்றைக்கோ முடிந்து போயிருக்கும். அழகான பாலை நிலத்தில் இருந்த என்னை கண்டீராண்டதாலே, சாவுக்கு ஒப்பு கொடுத்த நான் இன்றைக்கு உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரே. சத்ருவானவன் பல நேரங்கள்ல உன் வாழ்க்கையை முடித்து போடுவதற்கு பிரயாசப்பட்ட காலங்கள் அநேகம் உன் வாழ்க்கையில் இருந்துச்சு. शत्रु अनेक बार तेरे जीवन को खत्म करने के लिए प्रयास किए, अनेक समय है। உன் தாயின் கற்பத்தில் நீ உற்பத்தி ஆகும் போதே உன்னை அழிப்பதற்கு அவன் பலமுறை பிரயாசப்பட்டான். तेरी माँ के कोख में तू उत्पन्न होते समय ही तुझे नाश करने के लिए शैतान कई बार प्रयास किया. பிறந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் அநேக முறை அவன் உன்னை சாகடிப்பதற்கு பிரயாசப்பட்டு கர்த்தர் உன்மேல் நினைவாயிருந்தபடியினாலே தாயின் கற்பத்தில் இருக்கும் போதே அவர் உன்னை தெரிந்து கொண்டபடியினாலே இன்றைக்கு வரைக்கும் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற. जन्म के दिन से लेके आज के दिन तक प्रभु का विचार तेरे ऊपर था, इसलिए माँ के कोख से लेके आज के दिन तक जी रहा है. இன்றைக்கு நீ வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது தேவன் உன்மேலே ஒரு பெரிய திட்டத்தை வைத்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பதற்காக அவர் தீர்மானம் பண்ணி இருக்கிறபடியினாலே தான் கர்த்தர் உனக்கு மறு வாழ்க்கையை தந்து உன்னை நடத்திட்டு வர்றார். आज भी तेरे ऊपर परमेश्वर का मकसद है,
परमेश्वर की मर्जी है वो पूरा करना है आशीष है, इसीलिए तुझे नया जीवन देकर चला के ले आ रहे। ஒரு நாள் உலகம் உன்னை தூக்கி வீசிச்சு, एक दिन दुनिया तुझे उठाकर फेंक दी, நீயாகவே तू अपने आप நான் வாழ்றது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி मैं क्यों சாவதற்காக முடிவெடுக்கும்படி சத்துரு பல நேரங்களில் உன்னை ஏவின காலங்கள் உண்டு। मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं मर जाता हूँ कर कर शैतान ने उकसाए, ऐसे कई समय गए। உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் तुझे உன்னை உருவாக்கினவரும் உன்மேல் தயவும் அன்பும் வைத்திருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு இதுவரைக்கும் உனக்கு ஜீவனை தந்து உன்னை வாழ வைத்துக் கொண்டு வருகிறார்। तुझे जिसने बनाया, तुझे जिसने सृष्टि किया, वो अपनी दया और अनुग्रह प्रेम रखकर तुझे आज के दिन तक जीवन देकर चला के ले आए हैं। உன் இனி உள்ள காலங்களை அவருடைய கரங்களில் நீ ஒப்புக் கொடுப்பாயானால் வருங்காலங்கள் உனக்கு சமாதானமும் உனக்கு ஆசீர்வாதமும் நன்மையும் நிறைந்த நாட்களாய் பூமியிலே அநேக நன்மைகளை பெற்று ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளாய் நீ வாழும் பாக்கியத்தை கர்த்தர் உனக்கு இன்றைக்கு வாக்கு பண்ணி அருளுகிறார்। आने वाले दिनों को तू परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा तो आने वाले दिनों में प्रभु की शांति समाधान आशीर्वाद को देखकर तुझे इस पृथ्वी में एक आशीष पाया हुआ व्यक्ति कर कर जीने के लिए प्रभु आशीष करेंगे करके आज बोल रहे गए। உன்னால முழங்கால் படியிட முடிந்த முழங்கால் படியிட்டு तू घुटने टेक सकता है तो घुटने टेक कर, வலது கரத்தை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर இன்றைக்கு வரைக்கும் ஜீவனை தந்தவர் நீர்தானே ஆண்டவரே। आज के दिन तक मुझे जीवन दिया आप ही प्रभु। இன்றைக்கோ என் வாழ்க்கை முடிந்து போக வேண்டியது, कभी का मेरा जीवन खत्म होना चाहिए था, ஆனாலும் फिर भी நீங்க என் மேல வச்சிருக்கிற அன்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன வாழ வச்சிருக்கேன்। आपने जो प्रेम मेरे ऊपर रखा वो आज के दिन तक मुझे जीने के लिए रखा। வலது கரத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லு, दाहिने हाथ को उठाकर परमेश्वर को देखकर बोलिए, என்னை உம்முடைய கரங்களிலே தருகிறேன் ஆண்டவரே। मुझे आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் நீங்க நடத்துங்கப்பா। मेरे जीवन के हर एक हिस्से को आप चलाइए। எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? कितने लोग बोलेंगे? சத்தத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லு, आवाज उठाकर प्रभु को देखकर बोल, தயவு செய்து உன் சத்தத்தை உயர்த்து। कृपया करके तेरे आवाज को ऊंचा कर। இந்த வார்த்தையை சொல்லும்போது ஆவியானவர் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு, நான் அதை சொல்லிடுறேன்। इस बात को कहते समय आत्मा परमेश्वर एक बात कह रहे हो, तुझे बता देता हूँ। சத்ரு உன் வாழ்க்கையை முடிப்பதற்கு பிரயாசப்பட்டு உன் பின்னால வந்துகிட்டே இருக்கிறான்। शत्रु तेरे जीवन को खत्म करने के लिए तेरे पीछे प्रयास करते हुए आ रहा है, ஆனா ஆண்டவருடைய கரம் உன் சிரசு மேல இருக்கு। लेकिन परमेश्वर का हाथ तेरे सिर के ऊपर है। அவன் சத்ரு உன் வாழ்க்கையை முடிப்பதற்கு உன் பின்னால துரத்திக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கிறான்। शत्रु तेरे जीवन का अंत करने के लिए तेरे पीछे लगा है। ஆண்டவருடைய கண்கள் உன் மேல இருக்கு। परमेश्वर का आँख तेरे ऊपर है। வலது கரத்தை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி சொல்ல, ஆண்டவரே दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर बोल, என்னை உம்முடைய கரங்களிலே தருகிறேன்। मुझे आपके हाथों में देता हूँ। என் வாழ்க்கை சிதறடிக்கப்படக்கூடாது ஆண்டவரே। मेरा जीवन तितर बितर नहीं होना चाहिए। எத்தனை பேர் உன் வாயை திறந்து சொல்லுவியா? तेरा मुंह खोलकर बोलेगा क्या? சத்தத்தை ஆண்டவர் கேட்க விரும்புறார்। तेरे आवाज को परमेश्वर सुनना चाहते हैं। சத்தம் உயர்த்தி சொல்லு, இயேசுவே। आवाज उठाकर बोल, यीशु। போதாது, இன்னும் சத்தம் உயர்த்தி சொல்லு, இயேசுவே। ये काफी नहीं, और भी आवाज उठाकर வாழ்க்கை बोल, உம்முடைய கரங்களில் தருகிறேன் ஆண்டவரே। मेरे जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। சத்துரு என்னை சாகடிக்க பின்னால வரும்போது शैतान मुझे मार डालने के लिए जब मेरे पीछे आएगा, என்னை வாழ வைப்பதற்காக அழைத்தவர் நீர்தானே। मुझे जीवन जीने के लिए बुलाए हुए आप हो। எத்தனை பேர் போதாது போதாது, வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி சகோதரனை சகோதரி உன் சத்தம் போதாது, काफी नहीं है, काफी नहीं, जवान भाई जवान बहन तेरा आवाज काफी சத்தம் नहीं। உயர்த்தி என்னை நீர் பிடித்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே। आवाज उठाकर मुझे पकड़ लीजिए प्रभु, என்னை நீர் பிடித்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே। मुझे आप पकड़ लीजिए प्रभु, என்னை உம்முடைய கரங்களிலே தருகிறேன் ஆண்டவரே। मुझे आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। கரம் உயர்த்தி சொல்லுவீங்களா? हाथ उठाकर बोलोगे क्या? உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்। சத்தமா சத்தமா சத்தமா, உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே
முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உன் வாழ்க்கை முடியல, அழகான கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தை உருவாக்குகிறார். நீ அவருடைய கையில் உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுத்தார். அவர் உன்னை முத்திரை மோதிரமாக வைப்பார். அவர் உன்னை ராஜம் முடிய வைப்பார். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். तेरी सुंदर आंखें जो मुझे देख लेती, खत्म हुआ सोचा मैं आज जी रहा हूँ. तेरी सुंदर तेरी शक्ति से नहीं, जो मुझे देख तेरी दिमाग से नहीं, तेरी बल से नहीं, खत्म हुआ प्रभु की दया है. आज जी रहा हूँ. तेरी सुंदर आंखें आज तक चलाया प्रभु आपके जीवन में हर दिन आपके साथ रहकर आगे भी चलाने वाला प्रभु है. तेरी सुंदर அவர் உன்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं. ஒருபோதும் உன்னை மறக்கவும் மாட்டார். அவருடைய கையில மட்டும் உன் வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடு. उनके हाथों में तेरे जीवन को दे दे. உன்னை சூழ்ந்திருக்கிற பிசாசின் கரங்களிலே கர்த்தர் உன்னை ஒப்புக்கொடுக்க அனுமதிக்கவே மாட்டார். तुझे घेर के जो शैतान है उनके हाथों में परमेश्वर तुझे नहीं सौंपेंगे. அவருடைய பிரசன்னம் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் ஆளுகை செய்யும். उनकी उपस्थिति तुझे और तेरे परिवार के ऊपर राज करेगी. உனக்கு விரோதமாய் எழும்பின சத்துருவின் தலையை ஆண்டவர் நசுக்கி அதை வெட்கப்படுத்தி உன் தலையை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு அவர் ஆயத்தமுள்ளவராய் உன்னுடைய நடுவிலே அவர் பிரசன்னராய் இருக்கிறார். तेरे विरुद्ध उठने वाले शैतान के सिर को कुचल कर लज्जित कराकर तेरे को, तेरे नाम को, तेरे को ऊंचा उठाकर, तेरे को आशीष देकर सभी लज्जा को दूर कर कर तेरे बीच में वो उपस्थित रहेंगे. सर्ववल्लமை உள்ள தெய்வமே, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காக உமக்கு நன்றி. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. உம்முடைய மகிமை எங்கள் மத்தியிலே வெளிப்படுகிறது, அதற்காக ஸ்தோத்திரம். आपकी महिमा हमारे बीच में प्रकट हुई, इसके लिए स्तुति हो. தொடர்ந்து எங்கள் நடுவிலே நீர் அசைவாட लगातार हमारे बीच में मंडराइए. மீதியான பகுதியை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். बचा हुआ समय आप जिम्मेदारी ले लीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता. ஆமென். आमीन. உட்காருவோம். बैठ जाएंगे. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. நல்ல கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya சொல்லிரலாமா? अच्छे से हाथ उठा. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த காலை வேளையில தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய் கடந்து வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். इस सुबह के समय आराधना के लिए आए सभी को जल्दी से आने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देके स्वागत करता हूँ. தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सबको आशीष करेंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அடுத்த வாரத்துல இருந்து பாஸ்டர் மெசேஜ் பண்ணணும், அதனால பாஸ்டருக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாரும். अगले हफ्ते से पास्टर जी प्रचार करना चाहिए, इसके लिए पास्टर जी के लिए प्रार्थना कर लीजिए. தேவன் பாஸ்டர் பலப்படுத்தணும்னு ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर पास्टर को बलवंत करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए. இன்னைக்கு பாஸ்டர் வருவார்னா இன்னைக்கும் சிஸ்டர் வந்து நிக்கிறாங்களேன்னு பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. आज पास्टर आएंगे करके सोचा था, लेकिन आज भी जो है सिस्टर आके खड़ी है करके लग रहा है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சந்தோஷமா இருக்குங்களா? ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. जो भी हालेलुया. ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சரி, ஒரு வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम एक वचन निकाल लेंगे. அப்போஸ்தலர்
27ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம். Acts chapter 27, 22. प्रेरितों के कामों के 27वें अध्याय का 22वां वचन पढ़िए। ஆமென். ஆமென். ஆகிலும் திடமனதாய் இருங்கள் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறேன். फिर भी दृढ़ मन के साथ रो कर मैं तुम्हें धैर्य देता हूँ। இந்த வசனத்தின் முன் பகுதியை நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு விவரித்து சொல்லுகிறேன். इस वचन के आगे के हिस्से को थोड़ा मैं आपको विवरण करता हूँ। ஆகிலும் திடன் கொள்ளுங்கள், फिर भी दृढ़ बांधिए, திடன் கொள்ளுங்கள். दृढ़ होइए। இதான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். திடன் கொள்ளுங்கள். इसलिए हम देखने जा रहे, दृढ़ बांधो। எருசலேமில் பவுல் சிறைப்படுத்தப்படுகிறார். यरूशलेम में पौलुस कैद किया जाते हैं। அங்கு பவுல் ராயனுக்கு அபயமிட்டதனால वहां पर से पौलुस ने कैसर को मांगा कर அவரை வந்து ரோமாபுரிக்கு கொண்டு செல்றாங்க. अभी उन्हें रोम के नगर में ले आ रहे। யூலியு என்ற ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதியினிடம் ஒப்பு கொடுக்கறாங்க. यूलियो नामक एक सूबेदार के हाथ में उसे सौंप दिए। சுமார் 276 நபர் கொண்ட கப்பல்ல அவங்க பிரயாணம் போறாங்க. अब तकरीबन 276 व्यक्ति से भरे हुए एक जहाज से वो यात्रा कर रहे हैं। கப்பல் பிரயாணம் அவர்களுக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது. और ये जहाज का यात्रा उनके लिए बहुत ही तकलीफ देने वाली थी। காரணம் எதிர்காற்று அவர்களை மோதி அடித்தது. कारण उनको जो सामने से हवा आकर टकरा रही थी। அவர்கள் வருத்தத்தோட கடந்து நல்ல துறைமுகம் எனப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு வந்தார்கள். वो जो है बहुत ही तकलीफ के साथ एक बंदीगृह में आकर पहुंचे। அப்ப பவுல் சொல்றாரு, तब पौलुस कहते हैं, நாம் மேற்கொண்டு பயணம் செய்தால் நமக்கும் நல்லதல்ல, இந்த யாத்திரையினால கப்பலுக்கும் சரக்குக்கும் சேதம் உண்டாவது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஜீவனுக்கும் சேதம் உண்டாகும் என்று எச்சரிக்கிறார். और वहां पर पौलुस चेतावनी दे रहे कि हम आगे भी यात्रा करेंगे तो हमारे लिए नुकसान है, हमारे जहाज के लिए, जहाज में जो माल है उन सब के लिए और हमारे जान के लिए भी नुकसान है कर पौलुस कहते हैं। ஆகையால் இந்த இடத்திலேயே தங்கி விடுவோம் என்று பவுல் ஒரு ஆலோசனையாக சொல்கிறார். इसीलिए पौलुस कहते हैं, एक सलाह देते हुए कि हम यहीं पर रुक जाते हैं। ஆனால் நூற்றுக்கு அதிபதியோ लेकिन जो सूबेदार है பவுலின் பேச்சை கேட்காமல் पौलुस की बात ना मानी, மாலுமியையும் मल्ला கப்பல் எஜமானை மற்ற அநேகர் சொல்ல ஆலோசனைகளையும் நம்பி தங்கள் பயணத்தை தொடங்குகிறார்கள். और जहाज के मालिक और जो भी लोग अनुभवी लोग थे उनकी बात को मानकर आगे चले गए। அப்பொழுது யூரோக்கிலிதோன் என்னும் கடுங்காற்று அவர்கள் படகுகளில் வேகமாய் மோதிற்று. तब एक बड़ी आंधी उठी जो यूरोक्लिन कहलाती है, उनके जहाज से आके टकराई। அதனால அவர்கள் பயணம் மிகவும் கடினமாயிற்று. इस वजह से उनका यात्रा और भी कठिन हो गई। அவர்கள் अनेक நாட்கள் சூரியனை காணல, நட்சத்திரங்களை காணல, ஆகாரம் எடுக்கல. இவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு கடினமான பயணமாய் அவர்களுடைய பயணம் காணப்பட்டது. वे अनेक दिन तक सूर्य को नहीं देख सके, तारों को नहीं देख सके। ऐसा हो गया कि वो खा ही नहीं सके, कुछ खा ही नहीं। ऐसा कठिन स्थिति से वो यात्रा किए। இனி தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு முழுமையாய் அற்று போயிற்று. अभी हम बचेंगे करके ये जो भरोसा तो पूरा निकल गया। அந்த நேரத்தை தான் பவுல் எழுந்து நின்று சொல்றாரு, उसी समय पौलुस उठकर कह रहे हैं, மனுஷரே, ये मनुष्य இந்த வருத்தமும் சேதமும் வராதபடிக்கு என் சொல்லை கேட்டு கிரேத்தா தீவை விட்டு புறப்படாமல் இருந்திருக்கலாம். ये जो तकलीफ है, ये जो वेदना है, हानि है, ये नहीं होता तुम मेरी बात को मानकर क्रेता के टापू से निकले ही नहीं होते। ஆனாலும் फिर भी திடன் கொள்ளுங்கள் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறேன். पर मैं अब तुम्हें समझाता हूँ कि ढड़स बांधो। ஆனாலும் फिर भी திடன் கொள்ளுங்கள் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறேன். ढड़स बांधो करके अब मैं तुम्हें धैर्य देता हूँ। எந்த நேரத்துல தைரியம் சொல்றாரு? कभी ये धैर्य समझा रहे हैं। எல்லாருக்கும் அப்படியே இழந்துட்டாங்க, எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாங்க. अभी सब कुछ खो दिए, அவங்க இருதயத்துல சோர்ந்து போயிட்டாங்க. उनके हृदय में थक चुके। இந்த நேரத்தை தான் பவுல் தைரியம் சொல்றாரு. इसी समय पौलुस धैर्य कहते हैं, கப்பல் சேதமே அல்லாமல் உங்களுக்கு உயிர் சேதம் வராது என்று தைரியம் சொல்றாரு. तुम्हारे प्राण की कोई हानि नहीं होगी, केवल जहाज की हानि होगी कर वो कहते हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। திடன் கொள்ளுங்கள். ढड़स बांधो। இந்த திடன் கொள்ளுங்கள்னா பாருங்க, ये ढड़स बांधो मतलब देखिए, இது நிறைய காரியங்களை நம்ம சொல்லலாம் அதோட அர்த்தமா. और भी बहुत कार्य इसके मतलब में कह सकते हैं। சோர்ந்து போகாமல் இருங்க, थकिए मत, பயப்படாம இருங்க, डरो मत,
அப்படியே திடனா ஸ்ட்ராங்கா இருங்க एकदम दृढ़ मजबूती से रहिए। அப்படின்னு நிறைய காரியங்களை நம்ம சொல்லலாம். ऐसे अनेक कार्य हम बता सकते हैं। ஒரு கட்டத்துல பவுலின் பேச்சை கேட்காம இருந்த அந்த கப்பலில் உள்ள ஜனங்கள், एक समय पौलुस की बात नहीं सुनने वाले वो मनुष्य, ஆனா இப்பொழுதோ பவுல் சொன்னதினால் அனைவரும் எழுந்து புசித்து திடன் கொண்டார்கள். लेकिन अभी जब पौलुस ने कहा सभी सुनकर उठकर भोजन किए। அவர்கள் வந்த கப்பல் சேதமடைந்து விட்டது. वो जिस जहाज से आए थे वो जहाज को हानि पहुंच गई। அவர்கள் கொண்டு வந்த பொருட்கள் எல்லாம் சேதமடைந்து எல்லாத்தையும் தூக்கி கடல்ல போட்டுட்டாங்க. और जो भी माल वो ले आए थे वो सारे माल को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, उसका नुकसान हो गया। உயிர் பிழைத்தால் போதும் என்ற நிலைமையில தான் जान बचेगा तो काफी है, ऐसे स्थिति में ही தேவ வார்த்தையாய் வெளிப்பட்ட அந்த திடன் கொள்ளுங்கள் என்ற வார்த்தை அவங்கள் இருதயத்தை உற்சாகப்படுத்தியது. परमेश्वर का वचन जो प्रकट हुआ दडस बांधो कर कर वो उनके हृदय को उत्साहित किया। இந்த காலை வேளையில தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய் ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கும் தேவ ஜனமே, इस सुबह के समय परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए आए हुए परमेश्वर के बच्चों, ஒருவேளை நீங்க பல போராட்டங்கள்ல நொறுங்குண்டு இருதய வேதனைப்பட்டு இந்த ஆலயத்துக்குள்ள வந்திருக்கலாம். हो सकता है कई कार्य के वजह से, कई संघर्ष लड़ाई के वजह से आप हृदय से टूटकर इस स्थान पर आए हो। கப்பல்ல இருந்தவங்க அத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையும் இனி முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னு சொல்ற நேரத்துல தான் அந்த திடன் கொள்ளுங்கள் என்ற வார்த்தை அவங்கள உயிர்ப்பிக்கிறது. जहाज पर जितने भी थे उन्होंने सोच लिया था अभी खत्म, हमारा जीवन ही खत्म हो गया। ऐसे समय दडस बांधो करके शब्द आया। திடன் கொள்ளுங்கள் என்ற இந்த வார்த்தை தான் दडस बांधो ये वचन ही இன்று தேவன் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். आज परमेश्वर आप सभी से बात இன்று कर உங்களை रहे हैं। தேற்ற போகிறது. आज आपको संभालने वाला है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை திடப்படுத்தும். उनका वचन हर एक दिन तुम्हें दृढ़ करेगा। பவுல் எழுந்து நின்று ஒரு வார்த்தை சொல்றார், திடப்படுங்க, பயப்படாதீங்க. पौलुस उठकर कह रहे दृढ़ बांधो, डरो मत। நான் உங்களுக்கு தைரியம் சொல்றேன், திடப்படுங்க. हम धैर्य से कह रहे अरे दृढ़ बांधो। இப்படிப்பட்ட இந்த வார்த்தை தான் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு நாளும் உயிர்ப்பிக்கிறது. इस प्रकार का वचन ही हम सभी को हर एक दिन जी उठाता है। ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு கடைசி தருணத்துல நீங்க இந்த ஆலயத்துக்குள்ள கடந்து வந்திருக்கலாம். हो सकता है इस प्रकार के अंतिम समय में आप ऐसे कलीसिया में प्रवेश किए हो। நான் மரித்து போயிடுவேனோ, मैं मर जाऊंगा क्या, என்னுடைய நாள் முடிஞ்சிட்டோ, मेरा जीने का दिन खत्म हो गया क्या, அப்படிப்பட்ட ஒரு கடைசி நாள்ல வந்திருக்கலாம் நினைச்சுக்கிட்டு ऐसे एक अंतिम दिनों में आए करके सोच कर आप आए होंगे। நீங்க மரித்து போவதும் இல்லை, आप मरोगे भी नहीं உங்கள் உயிருக்கு சேதம் உண்டாகுவதும் இல்லை. और आपके प्राण की भी कोई हानि नहीं होगी। திடன் கொள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். दृढ़ बांधो कर कर परमेश्वर तुमसे बातें कर रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வொர்ஷிப்ல பாருங்க, பாஸ்டர் பேசிட்டு இருந்தாரு, இந்த மரணத்தை குறித்து தான் பேசிட்டு இருந்தாரு. वर्शिप में देखिए पास्टर भी इस मृत्यु के बारे में बता रहे थे। ஒருவேளை ஏதாவது தேவ பிள்ளைங்க இப்படி வந்திருக்கீங்களான்னு தெரியல. हो सकता है कोई परमेश्वर का बच्चा ऐसे स्थिति में आए क्या मालूम नहीं। உங்கள் இருதயத்தோடு அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். पूरे आपके हृदय से आपसे बात कर रहे தேவ हैं। பிள்ளையே, परमेश्वर के இந்த बच्चों, காலை உள்ள திடன் கொள் इस सुबह के समय दृढ़ बांधो, அப்படின்னு இயேசு உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறார். ऐसा यीशु आपको धैर्य कह रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அடுத்தது अगला மத்தேயு 9:2-22. मत्ती का 9वें अध्याय का 9:2 வசனமும் 22 இயேசு திடன் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். பார்ப்போம். मत्ती के 9वें अध्याय का 2 और 22 वचन को हम देखेंगे। வசனம். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி மகனே திடன் கொள், உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்கிறார். एक लकवे के रोगी को देखकर कह रहे हैं बेटे दृढ़ बांध, तेरा पाप तेरे लिए क्षमा हुआ। அதே போல பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீயை பார்த்து மகளே திடன் கொள், உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்கிறார். और उसी समय बहुत समय से जो लहू निकलने के रोग से पीड़ित थी उस स्त्री को भी देखकर कहते हे बेटी डडस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। இந்த இரண்டு பேருமே தீராத வியாதி கொண்டவர்கள் தான். ये दोनों ऐसे बीमारी से पीड़ित थे जो इनसे निकल ही नहीं रहा था। இந்த திமிர்வாதக்காரன் பாருங்க, எழும்ப முடியாம படுக்கையில இருக்கிறாங்க. ये लकवे के रोगी को देखिए, वो उठ ही नहीं सकता, लेटा हुआ ही है।
அவருடைய கண்டிஷன் எவ்வளவு மோசமா இருந்தா அவரை படுக்கையோடு இயேசு சமூகத்துல கொண்டு வந்திருப்பாங்க பாருங்க. उसका सिचुएशन कंडीशन जो स्थिति थी इतनी बेकार थी कि सोचे कि उसे यीशु के पास उठा कर ले आए। அந்த கொண்டு வந்தவங்களும் ரொம்ப நல்லவங்க. वो जो उठा कर ले आए वो लोग तो बहुत अच्छे। இயேசு இருந்து போதித்து கொண்டிருக்கிற அந்த ரூம் ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருக்கு. यीशु उस घर के अंदर बैठ के प्रचार कर रहे, वो रूम पूरा भरा हुआ है। நம்மனா என்ன பண்ணுவோம், இந்த சர்ச் ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருந்தா ஜன்னல் வழியா பார்த்துட்டு அப்படியே திரும்பி போயிடுவோம். हम होते तो क्या करते, कलीसिया पूरा भरा है तो खिड़की से देखते थे और वहीं से निकल जाते थे। ஆனா இந்த ஜனங்க பாருங்க, இந்த 4 பேரும் தூக்கிட்டு வரவங்க என்ன செய்றாங்க, लेकिन ये चारों लोग को देखिए जो उठा कर ले आए, वो அவங்க लोग क्या कर रहे हैं? பிரயாசப்பட்டு அந்த கூரையின் மேல ஏறி கூரையை கழட்டி அவனை உள்ள இறக்குறாங்க. वो लोग क्या कर रहे, प्रयास कर कर छत के ऊपर चढ़कर वो छत को हटाकर उधर से उतार रहे हैं। எப்படியாவது சுகம் கிடைக்கும்ன்ற ஒரு விசுவாசத்தை அவங்க இறக்கி விடுறாங்க. कैसे भी चंगाई मिलेगी कर कर विश्वास के साथ उतार रहे हैं। அந்த படுக்கையில் இருந்த மனிதனும் உள்ள இறக்கி விட்ட பிறகு அவன் அப்படியே ஒரு பயத்தோட இருக்கான். உள்ள இறக்கிட்டாங்க, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டேன், எனக்கு என்ன நடக்குமோன்ற ஒரு பயத்தோட இருக்கான். वो लकवे का रोगी भी जो लेटा हुआ है वो नीचे उतर गया और डर रहा है, नीचे तो उतार दिया, अब मेरे साथ क्या होगा कर कर। தன் படுக்கையில் இருந்த அந்த மனிதன், என் வாழ்க்கை இதோட முடிஞ்சிருமோ, நான் இதோட செத்து போயிடுவேனோ, என் குடும்பத்தை நான் இனி சம்பாதிச்சு கவனிக்க முடியாம போயிடுமோ என்ற பல கேள்விகளோடு அந்த இடத்துல இருக்கிறார். वो जो लकवे का रोगी था वो कई सवालों के साथ, मैं मर जाऊंगा क्या, आगे मेरे परिवार को कौन देखेगा, मैं कमा कर उन्हें नहीं संभाल सकता हूँ क्या, मैं खत्म हो गया क्या, ऐसे कई सवालों के साथ है। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்த அந்த மனிதனை தான் இயேசு பார்த்து சொல்றாரு, திடன் கொள், உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்ட. ऐसे स्थिति में रहने वाले व्यक्ति को देखकर प्रभु कहते कि बेटे डडस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया। இயேசு இந்த இடத்துல வெறும் அற்புதத்தை செய்யல. यीशु इस जगह पर सिर्फ अद्भुत नहीं किए, அற்புதம் செய்வதற்கு முன்பதாக அந்த மனிதனை திடப்படுத்துகிறார். अद्भुत करने से पहले उस मनुष्य को डडस कर रहे हैं। அவர் ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப வீக்கா ரொம்ப வேதனையோடு இருந்ததுனால இயேசுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால தான் சொல்றாரு, மகனே திடன் கொள் அப்படின்னு சொல்றாரு. वो बहुत ही कमजोर वीक था, इसीलिए प्रभु ये जानते थे, इसलिए कहते ये बेटे डडस बांध। அவனை திடப்படுத்தி பிறகு அவருக்கு அற்புதம் செய்கிறார். उसे डडस बांध कर उसके लिए अद्भुत करते हैं। அடுத்ததாக பாருங்க, அந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ, अगला देखिए, वो जो बहुत समय से लहू बहने के रोगी से पीड़ित थी, 12 வருடங்களாய் பெரும்பாடு வியாதினால கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். वो 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। அவள் வாழ்க்கையில ஒரு சந்தோஷத்தையும் அவ காணல. उसके जीवन में एक भी खुशी को उसने नहीं देखा। எந்த ஒரு நல்ல காரியங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவங்க வீட்டுல நடந்தா அவளால போக முடியாது. कहीं पर किसी परिवार में कई रिश्तेदारों में एक फंक्शन होता तो वहां नहीं जा सकती थी। இந்த 12 வருடங்களும் அவள் தீட்டுப்பட்டவளாகவே தன் வீட்டில் முடங்கி கிடந்தாள். ये 12 साल वो हशूदे कर कर अपने घर पे ही वो बंधी हुई थी। தன் ஆஸ்தியெல்லாம் விற்று अपने संपत्ति सब बेचकर டாக்டர் கிட்ட போய் எல்லா விதமான வைத்தியமும் பார்க்கறா. डॉक्टर के पास जाकर सारे प्रकार का वो इलाज कर रही है, ஆனாலும் பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்ல. लेकिन कोई फायदा नहीं। இப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில தான் इस प्रकार के परिस्थिति में ही அவள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாள். उसने एक फैसला நான் किया, எப்படியாவது போய் இயேசுவை பார்ப்பேன், मैं कैसे भी जाकर यीशु को देखूंगी, அவரை பார்த்து எப்படியாவது சுகம் பெற்றுக் கொள்வேன் उन्हें देखकर कैसे भी चंगाई पाऊंगी, என்று விசுவாசத்தோட கிளம்புகிறா. ऐसे विश्वास के साथ निकलती है। அந்த நாட்கள்ல யூதர்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு உண்டு. उस समय यहूदियों के लिए एक रीति थी, ஸ்திரீகள் கண்ட இடங்களுக்கெல்லாம் வெளியே போக கூடாது, நினைச்சபடி போக முடியாது. उनके लिए एक पाबंदी थी कि स्त्रियां जहां चाहे वहां नहीं जाएगी कर कर। அது முக்கியமா அந்த தீட்டுப்பட்ட ஸ்திரீ வீட்டை விட்டு வெளியே போகவே கூடாது. ऊपर से अशुद्ध स्त्री घर से बाहर ही नहीं निकलनी चाहिए। ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க பாருங்க, தலைவலியும் பல்வலியும் தனக்கு வந்தால் தான் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. एक कहावत कहते ना, सिर दर्द और दांत का दर्द जिसको आता है उसको ही मालूम है। அவப்பட்ட வேதனை அவளுக்கு தான் தெரியும். उसने जो वेदना उठाया उसी को मालूम। இந்த கட்டுப்பாடுகள்லாம் பார்த்திருந்தா அவளுக்கு விடுதலை கிடைக்காது. ये पाबंदियों को देखती तो उसको छुटकारा नहीं मिलता। நிறைய பேர் வீட்டில் எனக்கு தலை வலிக்குதுன்னு சொன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுவாங்க, தைலம் தேய்ச்சிக்க சரியாயிடும்னு சொல்லுவாங்க. बहुत से लोग सिर दुखता है करके घर पे बोलते तो बोलते अरे तेल लगा ले तो ठीक हो जाएगा। அதனால தான் இந்த பழமொழி இருக்கு, தலைவலியும் பல்வலியும் தனக்கு வந்தால் தான் தெரியும். इसीलिए कहावत है, सिर दर्द और दांत का दर्द जिसको आएगा उसको ही पता रहेगा। எந்த ஒரு வியாதியும் எந்த ஒரு வேதனையும் நம்ம அனுபவிச்சாதான் தெரியும் அது எவ்வளவு பயங்கரமான வேதனை என்று. कोई भी बीमारी या कोई भी दर्द और वेदना हम खुद अनुभव करेंगे तभी हमें पता चलेगा। வயிறு வலி கொடூரமா இருந்தா நம்ம நினைப்போம் தலைவலியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், அந்த வயிறு வலியை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைப்போம்.
पेट का दर्द बहुत ही कठोर है तो हम सोचते हैं अरे सिर दर्द को भी हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पेट दर्द नहीं हो रहा। ஆனா இந்த தலைவலி அதிகமா வந்தா நினைப்போம், लेकिन ये सिर दर्द अधिक हो रहा है तो सोचते ஐயோ हैं கை கால் வலியே பரவாயில்ல போல இருக்குது, தலைவலி இவ்வளவு கொடூரமா இருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம்। हो ये हाथ पाँव का दर्द ही काफी था, ये तो बहुत दुख रहा है करके। எந்த வலி வந்தாலும் நம்மளால தாங்கிக் கொள்ள முடியாது, कोई भी दर्द आ जाए हम सहन ही नहीं कर सकते, ஏன்னா இந்த சரீரம் ஒரு சரீரம் தானே, क्योंकि ये शरीर एक ही है ना, அதனால நம்மளால தாங்கிக் கொள்ள முடியாது। क्योंकि हम सहन नहीं कर सकते। இந்த ஸ்திரீ பாருங்க, இந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ, ये जो बहुत लहू का रोग निकलने वाली जो स्त्री है, அவளுக்கு வேதனை தாங்க முடியாம தன் வீட்டை விட்டு வெளியே புறப்பட்டு போகிறா। वो अपनी वेदना को सहन नहीं कर सकी, इस वजह से वो घर से निकल कर आती है। இயேசு பெரிய ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியில போறாரு, यीशु बड़ी भीड़ के बीच में होकर जा रहे हैं। அவன் நிமிர்ந்து நடந்து சென்று இயேசுவின் சமூகத்துல போய் நிற்கவும் முடியாது, वो जो सीधे से खड़े होकर यीशु के सामने भी जाके रुक नहीं ஏன்னா सकती, அவ ஒரு பெண்ணா இருக்கிறா। क्योंकि वो एक स्त्री है। ஆகையால் அவள் என்ன செய்கிறாள், அப்படியே கீழே அமைதியா ஒளிந்து ரகசியமா போய் இயேசுவின் சரீரத்துல உள்ள அவர் போட்டிருக்கிற அந்த அங்கியின் ஓரத்தை தொடுகிறாள்। तो वो क्या करती है, वो जो है यीशु जब जा रहे तो चुपके से जो है उनके पीछे जाकर उनके वस्त्र के आंचल को छूती है। எவ்வளவு விசுவாசம் பாருங்க அவளுக்கு, कितना विश्वास है देखिए। நமக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஜெபம் பண்ணாலும் இந்த விசுவாசம் வராது। हम एक दिन पूरा प्रार्थना कर लेंगे तो भी ये विश्वास नहीं आएगा। எத்தனை பாஸ்டர் தலையில கை வச்சு ஜெபம் பண்ணாலும் முடிச்ச உடனே சரியாச்சா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம்। कितना भी पास्टर जी प्रार्थना कर ले तो खत्म होने के बाद वो हो गया क्या करके परख के देखते हैं। அவ பாருங்க இயேசுடைய அந்த அங்கியின் ஓரத்தை தான் தொடுறா। वो देखिए यीशु के वस्त्र के आंचल को ही छूती है। இத தொட்டாலே எனக்கு சுகம் கிடைக்கும்னு அவளுக்கு விசுவாசம் இருக்கு। ये छूंगी तो ही मुझे चंगाई मिलेगी करके विश्वास है। உடனே அவருடைய அந்த அங்கியின் ஓரத்திலிருந்து வல்லமை புறப்படுகிறது। तुरंत उनके वस्त्र के आंचल से सामर्थ निकली। இயேசு திரும்பி பார்க்கிறாரு, यीशु मुड़कर देखते हैं, மகளே திடன் கொள், ए बेटी डडस बांध, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। அவருடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் பார்க்கறாரு। उसके विश्वास को परमेश्वर देख रहे हैं। எவ்வளவு பெரிய விசுவாசம் இவளுக்கு, कितना बड़ा विश्वास इसके अंदर है। அது சொல்றாரு திடன் கொள் மகளே, वो कहते हैं डडस बांध ஏன்னா बेटी, அவ ரொம்ப சோர்ந்துட்டா, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। அவள் இருதயத்திலயும் சோர்ந்துட்டா, சரீரத்திலயும் சோர்ந்து போயிட்டா। वो हृदय से भी थक चुकी थी और शारीरिक रीति से भी थक चुकी थी। அதனால தான் அவர் சொல்றார், முதலாவது சொல்றார் மகளே திடன் கொள் इसीलिए परमेश्वर पहला कहते बेटी तू डडस बांध, அப்படின்னு சொல்லி அவளை சுகமாக்குகிறார்। वैसा कहकर उसे चंगा करते हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அவரால முடியாதது ஒன்றுமே இல்ல, उनसे हो नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। எந்த வியாதியும் இயேசுவால சுகப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது। कोई भी बीमारी को यीशु चंगा नहीं कर सकता है कर हम बोल नहीं सकते। அநேகருக்கு பல வேதனைகள், பல வியாதி, பல பலவீனங்கள் இருக்கு। अनेक के लिए कई प्रकार की वेदना, कमजोरी, बीमारी है। இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் பார்த்தா வியாதி பலவீனம் இல்லாத ஆட்களே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும்। आज के दिनों में हम देखेंगे तो बीमारी और कमजोरी नहीं है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है करके। அவ்வளோ பலவீனம் நிறைந்தவர்களாக தான் நம்ம ஆண்டவருக்கு சமூகத்துல வந்திருக்கிறோம்। उतना कमजोरी और बलहीनता से भरकर ही हम परमेश्वर के सामने आए हैं। உங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து இயேசு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், आप सभी को देखकर यीशु कह रहे மகளே हैं, மகனே திடன் கொள், बेटा बेटी डडस बांध, நான் உன்னை சுகப்படுத்துவேன்। मैं तुझे चंगा करूंगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया। நான் உன்னை சுகப்படுத்துவேன், मैं तुझे चंगा करूंगा। நான் உன்னை தொட்டு அற்புதம் செய்வேன்। मैं तुझे छूकर अद्भुत करूंगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया। எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் ஒருவேளை நீங்க பார்த்திருக்கலாம், कितने डॉक्टर्स को आप शायद देखे होंगे, எவ்வளோ விதவிதமான மெடிசின்ஸ் நீங்க ஒருவேளை எடுத்திருக்கலாம்। कितने अलग अलग प्रकार की दवाई आप लिए होंगे। அலோபதி மெடிசன், ஆயுர்வேதிக் மெடிசன், ஹோமியோபதி மெடிசன், பல டைப்ஸ்ல மெடிசன் எடுத்திருக்கலாம்। एलोपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, कई प्रकार के मेडिसिन लिए होंगे। இந்த ஸ்திரீக்கு இருந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விசுவாசம் இருந்தா போதும், ये स्त्री के अंदर जो छोटा विश्वास था वो रहेगा तो काफी है। தேவன் உங்களை சுகமாக்க வல்லமை உள்ளவர்। परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए सामर्थ्य है। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அநேகர் இன்னைக்கு என்னுடைய பலவீனத்தினால என்னால ஜெபிக்க முடியலன்னு சொல்றாங்க। आज अनेक लोग मेरे कमजोरी की वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं करके कहते हैं। பலவீனத்தினால ஜெபிக்க முடியலன்னு ஒரு நாள் நம்ம சொல்லக்கூடாது। कमजोरी की वजह से हम प्रार्थना नहीं कर सकते करके एक भी दिन हमें नहीं बोलना இந்த है। பெரும்பாலுள்ள ஸ்திரீ பாருங்க, அவளுடைய கட்டுப்பாட்டுகளை எல்லாம் மீறி தான் அவ இயேசுவினிடத்துல வருகிறாள்। ये जो लहू बहने के रोग से जो पीड़ित थी वो अपने सारे पाबंदियों को पार करके ही आ रही है। பலவீனத்தை கண்டு ஜெபிக்காம இருக்க கூடாது। बलहीनता कमजोरी को देखकर प्रार्थना किए बिना नहीं रहना है। எப்படிப்பட்ட பலவீனமா இருந்தாலும் சரி, कितना भी प्रकार का कमजोरी क्यों ना हो, தேவ ஆலயத்துக்கு வருவதிலும் ஜெபிப்பதிலும்
கொடுக்கறதுலயும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க. परमेश्वर की कलीसिया में आने में और प्रार्थना करने में मुख्यता दीजिए। சின்ன தலைவலினா உடனே ஆலயத்துக்கு கட்டு. छोटा सा सिर दर्द तो कलीसिया में आना उस दिन बंद। சின்ன ஒரு உடம்பலினா உடனே ஆலயத்துக்கு சுட்டி போட்டாச்சு. और शरीर में बदन या तकलीफ होते ही कलीसिया की छुट्टी। இப்படி இருந்தா விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ऐसे रहेंगे तो छुटकारा नहीं पा सकते। ஒரு வைராக்கியம் வேணும். एक जिद चाहिए। ஆலயத்துக்கு வரணும்னு ஒரு வைராக்கியம் வேணும். कलीसिया में आना है कर एक जिद चाहिए। நான் சுகம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு வைராக்கியம் வேண்டும். मैं चंगाई पालूंगा कर एक जिद चाहिए। பலவீனத்தை சொல்லி சொல்லி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது. ये बलहीनता कमजोरी को कह के सोते नहीं रहना है। பலவீனத்தை குறை சொல்லிட்டு நம்ம ஜெபிக்காம இருக்க கூடாது. बलहीनता को कमी बताकर हम प्रार्थना किए बिना नहीं रहना है। இயேசு அவருடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறார், அவருடைய பிரயாசத்தை பார்க்கிறார். यीशु उसके विश्वास को देखते, उसके प्रयास को देखते हैं। அதனால தான் சுகப்படுத்தினார். உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்ததுன்னு சொல்லி சுகப்படுத்துறாரு. इसीलिए उसे चंगा करते और कहते तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। உங்க பிரயாசத்தை அவர் பார்க்கணும். आपके प्रयास को இந்த பலவீனத்தின் மத்தியில என் பிள்ளை எனக்கு என்ன செய்றா, எப்படி இருக்கான்னு தேவன் பார்க்கணும். ये बलहीनता कमजोरी के बीच में मेरी बेटी मेरा बेटा क्या कर रहा है उसे देखना चाहिए। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பேசிக்கொண்டிருக்கிற நான் ஒன்னும் ரொம்ப ரொம்ப பலசாலின்னு சொல்ல முடியாது. बात करने वाली मैं बहुत ही बलवान हूँ, बलशाली करके नहीं, ரொம்ப பலவீனம் உள்ளவள் தான். बहुत ही बलहीन और कमजोर हूँ। ஒரு நாள் இந்த ஸ்டெப் ஏறி மேல சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு போயிட்டா 2 நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தா தான் 3வது நாள் என்னால நார்மலா எழும்ப முடியும். एक दिन ये सीढ़ी चढ़कर चर्च में आ गई तो उसके बाद 2 दिन मुझे रेस्ट लूंगी, तभी मैं तीसरा दिन नॉर्मल हो पाऊंगी। நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஏன் இந்த சிஸ்டர் எப்போ இடுப்பு வலி கால் வலின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, படி ஏற மாட்டேங்கிறாங்க, எங்க வீட்டுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிலாம் ஒரு வேளை நினைக்கலாம். बहुत से लोग सिस्टर कहते हैं क्यों ये सिस्टर पीठ दर्द पाँव दुख रहे, कहते सीढ़ी चढ़ कर नहीं आते, हमारे घर पर सब नहीं आते करके बहुत लोग बोलते हैं। எனக்கு ஸ்பைனல் கார்ட்ல நர்வ் கம்ப்ரெஷன் ஆயிருக்கு. मुझे स्पाइनल कॉर्ड में नर्व कंपल्शन हुआ है, ஆனா நான் அதெல்லாம் பெருசா எடுக்கல. लेकिन मैं उससे बड़ा नहीं जानती हूं। பலப்படுத்துகிற இயேசு என்னோட இருக்கிறார். बलवंत करने वाला यीशु मेरे साथ है। அவர் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை பலப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். वो मुझे हर एक दिन बल देते हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। அவர் தான் என்னை பலப்படுத்தி நிறுத்துறார் இந்த இடத்துல. वो ही मुझे बल देकर यहाँ पर खड़ा किए हैं। அவருடைய பலன் இல்லாம என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. उनके बल के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। ஒவ்வொரு நாளும் என்னதான் திடப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார் அவர். हर एक दिन वही मुझे दडस बांध रहे हैं। நான் உன்னோட இருக்கிற மகளே, मैं तेरे साथ हूँ बेटी அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு. वो वैसे कहते जा रहे हैं। என்னுடைய பலவீனத்துக்காக நான் अनेक நாள் ஜெபம் பண்ணியிருக்கிறேன். मेरे कमजोरी बलहीनता के लिए अनेक दिन प्रार्थना की हूँ। என்ன சுகமாக்குங்கப்பா சுகமாக்குங்கப்பான்னு ஜெபம் பண்ணியிருக்கிறேன். मुझे चंगा कीजिए पिता करके प्रार्थना की हूँ। ஒரு கட்டத்துல एक समय पर நான் நினைச்சிட்டேன், பவுல சொல்லி என்ன திருப்தி அடைஞ்சுக்கிட்டேன். मैं पौलुस को बताकर मुझे तृप्त कर எவ்வளோ பலவீனங்கள் மத்தியில பவுல் ஊழியம் செய்கிறார். कितने सारे बलहीनता और कमजोरियों के बीच में पौलुस सेवा करते हैं। அந்த பவுலை பலப்படுத்தின தேவன் என்னையும் நிச்சயம் பலப்படுத்துவார் என்ற விசுவாசத்தோடு நான் தேவ சமூகத்துல நிற்கிறேன். वो पौलुस को बलवंत करने वाला परमेश्वर मुझे भी बलवंत करेगा कर इस विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ। இப்போ என் இருதயத்துல எப்படி தெரியுமா இருக்கு? अभी मेरे हृदय में कैसा है मालूम है क्या? இப்போ கொஞ்ச நாளாவே நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன், अभी थोड़े दिनों से मैं कह रही இந்த हूँ பாடுகள் என் சரீரத்துல எல்லாம் கொஞ்ச நாள் தான். ये जो पीड़ा ये दर्द तकलीफ है सब मेरे शरीर में थोड़े இந்த दिन की है। பலவீனங்கள் இந்த வேதனைகள் எல்லாம் கொஞ்ச நாள் தான். ये बलहीनता कमजोरी वेदना ये सब थोड़े दिनों के ये लिए। ஏசப்பா கிட்ட போயிட்டா இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. मेरे यीशु पापा के पास चली जाऊंगी तो ये सब कुछ नहीं இந்த है। உலகத்துல வாழற இந்த கொஞ்ச நாள் தான் இந்த பலவீனங்கள். ये दुनिया में जीने वाले थोड़े दिनों ही ये बलहीनता। அப்படி என்ன நான் திடப்படுத்தி தேவ சமூகத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறேன். ऐसा मैं डडस करके परमेश्वर के सम्मुख आनंदित हूँ। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்குள் நம்ம திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के अंदर मुझे डडस बांध लेना है। பலவீனத்துல சோர்ந்துட கூடாது. बलहीनता में थकना नहीं है। நிறைய பேருக்கு பலவீனம் வந்துட்டு அவ்வளவுதான் போச்சு, நான் இனி செத்துருவேன், இனி நான் வாழவே மாட்டேன், என் பலவீனம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிலாம் புலம்புவாங்க. बहुत से लोग जो है बलहीनता आती कमजोरी आते हो बस हुआ मैं मर गई, मेरी बलहीनता मेरा कमजोरी किसको मालूम। உங்களை பார்த்தா இயேசு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார், आपको देखकर यीशु कह रहे हैं மகனே மகளே திடன் கொள், बेटा बेटी डडस बांध, திடன் கொள், डडस நான் बांध, உன்னோட இருக்கிறேன், मैं तेरे साथ நான் हूं, உனக்கு அற்புதம் செய்வேன். मैं तेरे लिए अद्भुत करूंगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு இடத்துல திடன் கொள்னு இயேசு சொல்லுகிறார் பார்ப்போம். और एक जगह पर यीशु कहते डडस बांध, उसे மத்தேயு देखेंगे 14:27. मत्ती का 14वें अध्याय का 27वां वचन। 14:27. 14वें अध्याय का 27वां वचन। ஹல்லேலூயா. இந்த சம்பவம் எல்லாருக்கும் தெரியும். हालेलुया ये घटना सबको मालूम है। திடன் கொள்ளுங்கள் நான் தான் பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். डडस बांधो मैं हूं डरो मत। இந்த சம்பவம் சீஷர்கள் கப்பல்ல
படகுல ஏறி போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ये जो घटना है, चेले जो है नाव पर यात्रा कर रहे हैं இந்த நடுராத்திரியில இயேசு அந்த கடல் மேல நடந்து போறாரு. और ये आधी रात के समय यीशु जो है उस समुद्र पर चल के जा रहे हैं। கடல் மேல நடந்து போறதுன்னா எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் அது வித்தியாசமா தான் இருக்கும். समुद्र के ऊपर चल के जाना मतलब सभी लोग के लिए थोड़ा अलग लगता है। அதுவும் நடுராத்திரியில ஒருத்தர் அப்படியே நடந்து வராருன்னா இன்னும் பயமா தான் இருக்கும். और ऊपर से आधी रात को कोई समुद्र के पानी पे चल के आ रहा है तो और थोड़ा अलग சீஷர்கள் लगता பார்த்து है। சொல்றாங்க, ஐயோ ஆவேசம் வருதோ அப்படின்ட்டு பயந்து நடுங்குகிறார்கள். और चेले जो है डर कर कांप रहे कि अरे भूत तो नहीं आ रहा कर कर। அப்பதான் இயேசு சொல்றாரு, तब यीशु कहते हैं திடன் கொள்ளுங்கள், डडस बांधो, பயப்படாதீங்க, डरो मत, நான் தான் வரேன், मैं ही आ रहा நான் हूँ, தான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன், मैं ही आ रहा हूँ, பயப்படாதீங்கன்னு சொல்றாரு. डरो मत करके कहते हैं। இன்னைக்கு அநேகருக்கு எதை கண்டாலும் பயம். आज अनेक लोगों को कुछ भी देखो डर। ஒரு புதுசா ஒரு வேலைக்கு போகணும்னா பயம், एक नए नौकरी पर जाना है तो डर लगता है, மற்றவர்களிடம் பேச பயம், दूसरों से बात करने में डर लगता है, பேய் பேய்ன்னு இருட்டுல பார்த்தா பயம், भूत भूत अंधेरे में जाना डर लगता है, இருட்டுல வெளியே நடந்து போகிறதுக்கு ஒரு பயம், अंधेरे में रात को बाहर चल के जाना ஒரு डर लगता வியாதி है, வந்தா பயம், एक बीमारी आते ही डर लगता है, எக்ஸாம் நேரத்துல பயம், परीक्षा के समय डर लगता है, ஆபீஸ்ல மேனேஜர் கிட்ட பேசுறதுக்கு பயம், ऑफिसर में मैनेजर के सामने बात करना डर लगता है, ஜெபிக்க உட்கார்ந்தா கூட ஒரு சிலருக்கு பயம். प्रार्थना करने के लिए बैठते तो भी कुछ लोग को डर, எங்க நம்ம கண்ண மூடி ஜெபணும் பிசாசு வந்து பிடிச்சிடுவானோ அப்படின்னு பயம். अरे हम आंख बंद के प्रार्थना करेंगे तो शैतान आके पकड़ लेगा तो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நிறைய பேர் இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சிரிக்கிறத பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது. बहुत लोग ये लग रहा है इसलिए हंस रहे हैं। எல்லா காரியத்துக்கும் பயம், सभी कार्य के लिए डर, தொட்டதுக்கு எல்லாம் பயம், छूते हुए हर एक कार्य के लिए எல்லா डर, காரியங்களுக்கும் பயம். हर एक कार्य से डर, ஏன்னா இயேசு இல்ல. क्योंकि यीशु नहीं है। அந்த சீஷர்கள் மத்தியில இயேசு அந்த நேரம் இல்லாதனால தான் அவங்க பயந்துட்டாங்க. वहां पर चेलों के बीच में यीशु नहीं, इसलिए वो डर गए। திடன் கொள்ளுங்கள், डडस बांधो, திடன் கொள்ளுங்கள், डडस बांधो, பயப்படாத இருங்க, डरो मत, இயேசு உங்களோடு இருக்கிறார். यीशु तुम्हारे साथ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யோவான் 16 அதிகாரம் 33 வசனத்தை பார்ப்போம். யோவான் 16:33. यूहन्ना का 16वें अध्याय का 33वें वचन को देखेंगे। இது வேற வசனமாமா? இல்ல இல்ல 16:33. ஓகே. திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்கிறார். डडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। இது வந்து இயேசு சீஷர்கள் மத்தியில பேசிட்டு இருக்காரு. इसे यीशु चेलों के बीच में बता रहे हैं। அவர் சொல்றாரு, என்ன பிடிக்க போறாங்க, சிலுவையில் அறைய போறாங்க, இந்த நாட்கள்லாம் நெருங்கி கொண்டிருக்கு, அந்த நேரத்துல என்னை விட்டு நீங்க எல்லாம் சிதறி போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. यीशु कह रहे कि हमें मुझे पकड़वाएंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, उस समय में आप सभी मुझे छोड़कर चले जाओगे कर कर। அந்த நேரத்துல நீங்க திடன் கொள்ளுங்கள்னு சொல்றாரு. उस समय तुम डडस बांधो, நான் உலகத்துல ஜெயித்தேன், मैंने संसार को जीत लिया है, ஜெயித்த நான் உங்களோட கூட இருப்பேன், जीत लिया मैं तुम्हारे संग रहूंगा। திடன் கொள்ளுங்கள்னு சொல்லி சீஷர்களுக்கு சொல்றாரு. डडस बांधो कर कर चेलों से कहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால இன்னைக்கு अनेक உபத்திரவங்கள் உங்களுக்கு வரலாம். यीशु को अपनाने की वजह से अनेक क्लेश आपके जीवन में आ இந்த सकता है। சீஷர்கள் இயேசுவோடு இருந்த வரையும் ஒரு உபத்திரவமும் இல்ல. यीशु के साथ जब ये चेले थे तो इनको कोई क्लेश नहीं था। அவர் கூடவே இருந்தாங்க, ரொம்ப சேஃப்டியா இருந்தாங்க, ரொம்ப ஜாலியா சந்தோஷமா இருந்தாங்க, நல்ல சாப்பாடு, நல்ல தூக்கம், நல்ல ஊழியம், எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. उनके साथ रहते समय बहुत ही आनंदित थे, बहुत ही खुश थे, अच्छा खाना था, अच्छा नींद था, अच्छी सेवा थी। ஆனால் அவர் அடிக்கப்படும் பொழுது இவர்கள் எல்லாம் சிதறடிக்கப்படுகிறார்கள். लेकिन वो मार खाने के समय सब तितर बितर हुए, அந்த நேரம் எல்லாம் திணறிடுறாங்க. उस समय सब घबरा गए। நமக்கும் அப்படிதான், हम भी वैसे ही, உபத்திரவம் வந்தா உடனே நம்ம பயந்துடுறோம். क्लेश आते ही हम तुरंत डर जाते हैं। உபத்திரவம் நம்ம வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்து அதை கண்டு கலங்கிடுறோம். हमारे जीवन में लड़ाई संघर्ष आते ही हम घबरा जाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏன்னா இயேசு நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இல்லாம இருக்கிறார். क्योंकि यीशु हमारे हृदय के अंदर नहीं है, அவர் இல்லாததனால தான் இவ்வளவு பயம். वो हमारे अंदर नहीं है, इसलिए इतना डर। சீஷர்களை விட்டு இயேசு கொஞ்சம் அப்படியே போன உடனே சீஷர்களுக்கு பயம் வந்துட்டு, चेलों को छोड़कर यीशु वहां जाते उनको डर आ गया। அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பாடுகள் போராட்டங்கள் வந்த உடனே பயம் வந்துட்டு, उनके लिए थोड़ा पीड़ा
तकलीफ आते इनको डर आ गया। உபத்திரவம் உண்டுன்னு தான் சொல்லி இருக்கிறாரு. उन्होंने कहा कलेश रहेगा, நமக்கும் உபத்திரவம் உண்டு. हमारे लिए भी कलेश रहेगा। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சொகுசான வாழ்க்கை கிடையாது. ये जो मसीह जीवन है एकदम आसान जिंदगी नहीं है। உபத்திரவம் நிறைந்த வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. कलेश से भरा हुआ जिंदगी मसीह जिंदगी है। ஆனா இந்த உபத்திரவங்களை கண்டு நம்ம சோர்ந்து போக கூடாது. लेकिन इस कलेश को देखकर हमें थकना नहीं है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு உபத்திரவம்? कि सिर्फ मुझे ही क्यों इतना कलेश? ஏன் எனக்கு மட்டும் இவ்வளோ போராட்டம், இவ்வளோ பிரச்சனைகள்? क्यों मुझे इतना संघर्ष, इतनी परेशानी, इतनी लड़ाई? அப்படின்னு பல கேள்விகளோட இந்த இடத்துல நீங்க இருக்கலாம். ऐसे कई सवालों के साथ आप इस जगह पर हो। இயேசு சொல்லி இருக்கிறாரு, यीशु ने कहा है உபத்திரவம் உண்டு, कलेश होगा, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள். फिर भी ढढस ஆனாலும் बांधो, திடன் கொள்ளுங்கள், फिर भी ढढस बांधो। நான் உலகத்தை ஜெயித்திருக்கிறேன். मैंने दुनिया को जीता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் மரணத்தை ஜெயித்தார், पहले वो मृत्यु को जीते, அவர் பாதாளத்தை ஜெயித்தார். वो अधोलोक को जीते। இதை ஜெயித்த இயேசு நம்மோடு கூட இருந்தா நமக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. अरे जयवंत पाए यीशु हमारे साथ रहेंगे तो हमें डरने की जरूरत नहीं। அதனால தான் சொல்றாரு, நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன், அதனால நீங்க திடன் கொள்ளுங்கள். इसीलिए वो कहते हैं मैंने संसार दुनिया को जीता है, इसलिए तुम ढढस बांधो। இந்த உலகத்தை ஜெயித்த இயேசு நமக்குள்ள இருப்பாரானால், நம்மோடு இருப்பாரானால், நமக்கு உபத்திரவங்கள் வந்தாலும், பிரச்சனை வந்தாலும், போராட்டம் வந்தாலும் எல்லாவற்றிலும் நம்ம திடன் கொள்ளுவோம். ये जो संसार दुनिया को जीता हुआ यीशु हमारे अंदर रहेंगे तो हमारे लिए आने वाले कलेश, परेशानी, संघर्ष, इन सब में हम जीतेंगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அடுத்ததாக நம்ம எப்படி திடன் கொள்வது என்று பார்ப்போம். ஏசாயா 41:6 எப்படி நம்ம திடன் கொள்ள முடியும்? अगला हम देखेंगे हम कैसे ढढस बांध सकते हैं, उसे हम देखेंगे यशायाह के 40वां अध्याय के 6वें वचन में। 41:6 41:6 ஒருவருக்குள் ஒருவர் ஒத்தாசை செய்து திடன் கொள் என்று சகோதரனுக்கு சகோதரன் சொல்லுகிறான். एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है ढढस बांधो, हियाव बांधो कर। சகோதரனுக்கு சகோதரன் சொல்றான் திடன் கொள்ளுன்னு. एक भाई से दूसरा भाई कहता है ढढस बांध करके। வெறும் திடன் கொள்னு சொல்ல, सिर्फ ढढस बांध ही नहीं कहता, ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்தாசை செய்து, एक दूसरे की सहायता करके, ஒருவருக்கு ஒருவர் ஹெல்ப் பண்ணி உதவி செய்து திடன் கொள் சொல்றாங்க. एक दूसरे की हेल्प करके, मदद करके वो ढढस बांधने को कहते हैं। இந்த சகோதரன் யாரு? ये भाई कौन है? நம்ம சபைக்குள்ள நம்ம இருக்கிறவங்க தான் நம்ம சகோதர சகோதரிகள். हमारी कलीसिया में जो भाई बहन है यही है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஒரே குடும்பமா அந்த சபைக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். एक ही परिवार के अंदर एक कलीसिया आया है। ஜாதி மதம் வேறுபாடின்றி எல்லாரும் கிறிஸ்தவங்க, இந்து யாரா இருந்தாலும் ஒன்றாய் ஒரே நபர்களாய் ஒரே சரீரமாய் இந்த சபைக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். जाति धर्म पाद मत जो भी अलग अलग है, लेकिन इस कलीसिया में आने के बाद हम सब एक हुए हैं। இந்த சபைக்குள்ள வந்த பிறகு நம்ம எல்லாம் ஒரே குடும்பம் தான். इस कलीसिया में आने के बाद हम सब एक ही परिवार। இப்படிப்பட்ட இந்த குடும்பத்துக்குள்ள, इस प्रकार की इस परिवार के अंदर நம் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்தாசையாக, हम एक दूसरे की सहायता के लिए, நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்ய வேண்டும். हमें एक दूसरे की सहायता मदद करनी है। ஒருவர் பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்திருக்கலாம், एक व्यक्ति आर्थिक स्थिति में बहुत ऊंचा है, ஒருவர் பொருளாதாரத்தில் தாழ்ந்திருக்கலாம், एक आर्थिक स्थिति में बहुत ही नीचा है, ஒருவர் வியாதி பலவீனப்பட்டு இருக்கலாம். एक बीमारी से पीड़ित है। இந்த பொருளாதாரத்துல தாழ்ந்திருக்கிறவங்களுக்கு பொருளாதாரத்தினால உதவி செய்யணும். जो आर्थिक स्थिति में नीचे है उनको आर्थिक स्थिति में मदद कीजिए। வியாதி பலவீனத்துல இருக்கிறவங்கள போய் விசாரிச்சு அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும். जो बीमारी से पीड़ित है उनसे जाकर पूछकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। இதுதான் நம்ம ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்தாசை செய்வது. यही हम एक दूसरे की मदद करना है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு குடும்பத்துல ஒரு இழப்பு உண்டாயிட்டா எல்லாரும் போய் அந்த குடும்பத்தார விசாரிக்கணும். एक परिवार में अगर किसी ने किसी को खो दिया है तो सभी जन जाके उनसे पूछना है। ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்தாசையா இருப்பதுன்னா வெறும் உதவி கையில நம்ம பைசா கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றது இல்ல. एक दूसरे की सहायता करना मतलब सिर्फ मदद करना, पैसे देना वो नहीं। ஒருவேளை அவங்க சோர்ந்து இருப்பாங்க, சபைக்கு வர முடியாம பல காரியங்களை சொல்லி சோர்ந்து இருக்கலாம். हो सकता है वो कलीसिया में नहीं आ रहे, कई कारण बताकर थके हुए हैं। அந்த நேரத்துல அவங்களை திடப்படுத்தணும் நம்ம. उस समय उन्हें ढढस करना है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அவங்களுக்கு உதவி செய்து திடப்படுத்தணும். उनकी मदद करके ढढस बांधना है। வெறுமையா திடப்படுத்துறது இல்ல, सिर्फ खाली ढढस बांधना नहीं, அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும், उनकी मदद करना அவங்களுக்கு है, ஒத்தாசையா இருக்கணும். उनकी सहायता करना है। இப்படிதான் செஞ்சாங்க.
ऐसे ही किए। அதே மாதிரி எஸ்ரா 7:28 பார்க்கும் பொழுது उसी तरह इस्रा के 7वें अध्याय के 28वें वचन को அடுத்தது देखते நாம समय எப்படி திடன் கொள்ள முடியும்? எஸ்ரா 7:28 अगला हम कैसे ढिढस बांध सकते? इस्रा के 7वें अध्याय के 28वें वचन में ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய கரம் என் மேல் இருந்ததினால் நான் திடன் கொண்டு परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था, इस वजह से मैं ढिढस बांध இந்த வார்த்தையை வந்து எஸ்ரா சொல்லுகிறார்। इस बात को इस्रा कहते हैं। ஹalleluya हालेलुया। தேவனுடைய கரம் என் மேல இருந்ததனால நான் திடன் கொண்டேன்னு சொல்லுகிறார்। परमेश्वर का हाथ मुझ पर था, इसीलिए मैंने ढिढस बांधा कर। தேவனுடைய கரம் இல்லனா திடன் கொள்ள முடியாது। परमेश्वर का हाथ नहीं है तो हम ढिढस नहीं बांध सकते। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அடிமைப்படுத்திய அந்த பாபிலோன் தேசத்துல இருந்தே எஸ்ரா கிட்ட அந்த ராஜா சொல்றாரு, நீ போ எருசலேமுக்கு போ, உன் ஆலயத்தை கட்டு, அதுக்கு தேவையான பொன் வெள்ளி எல்லாம் தரேன், உனக்கு ஏற்ற தேவையான தலைவர்களை கூட்டிக் கொண்டு போன்னு அந்த ராஜா சொல்கிறார்। इस्राएल को गुलाम बनाकर रखे बाबिलोन का राजा इस्रा से कहता है, तू जाकर इस्राएल का भवन बना, तेरे को जो चाहिए जो भी सामान है वो ले जाकर कर, ऐसा वो कहता है राजा। கர்த்தருடைய கரம் எஸ்ராவின் மேல இருந்ததனால தான் இந்த எல்லா காரியங்களும் நடக்குது। परमेश्वर का हाथ इस इस्रा के ऊपर था, इस वजह से ये सब कार्य हो रहे हैं। கர்த்தருடைய கரம் எஸ்ராவின் மேல இருந்ததனால परमेश्वर का हाथ इस इस्रा के ऊपर था, इस वजह से அவன் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டு वो अपने आप को ढिढस कर அவன் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டு वो अपने आप को ढिढस बांध कर ஆலயத்தை கட்டும் பணியை செய்கிறான்। कलीसिया को बांधने का काम करता अनेक है। தடைகள் வருகிறது, अनेक रुकावट अनेक आते हैं, பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வருது, अनेक परेशानी और लड़ाई आती है, अनेक எதிர்ப்புகள் வருது, अनेक विरोध आते हैं। எல்லாற்று மட்டிலும் அவன் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டதனால அழகா ஆலயத்தை கட்டி முடிக்கிறான்। इन सब के बीच में उसने अपने आप को ढिढस बांधा था, इस वजह से सुंदर तरीके से भवन को बांधा। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய கரம் இருந்ததனால தான் இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்திருக்கீங்க। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, इसीलिए आज आप सभी उद्धार पाकर यहाँ आए हो। ஹalleluya हालेलुया। அவருடைய கரம் நம்ம மேல இருந்ததனால தான் தேவன் ஒரு நல்ல ஆலயத்தை கொடுத்திருக்கிறார்। उनका हाथ हमारे ऊपर था, इसीलिए परमेश्वर ने एक अच्छा भवन हमें दिया है। இப்போ நம்மளுடைய வேலை என்ன செய்யணும்? अभी हमारा क्या काम करना இந்த है? ஆலயத்தை நிரப்பணும், इस कलीसिया को भरना है, சுவிசேஷம் சொல்லணும், सुसमाचार कहना வெளியே है, கடந்து செல்லணும்। बाहर निकल कर जाना है। கர்த்தருடைய கரம் இருந்ததனால எஸ்ரா அந்த ஆலயத்தை கட்டி முடித்தான்। परमेश्वर का हाथ इस्रा के ऊपर था, इसलिए इस्रा ने कलीसिया को बांध कर खड़ा किया। வெறும் இந்த பில்டிங் நமக்கு ஆலயம்னு சொல்றதுக்கு இல்ல, सिर्फ ये बिल्डिंग, ये इमारत हमारे लिए कलीसिया कहने के लिए नहीं। பில்டிங் கட்டி முடிச்சாச்சு, बिल्डिंग बांध के खड़ा कर दिए, இனி ஆலயத்தை கட்ட வேண்டியது உங்க பொறுப்பு தான்। अभी आगे कलीसिया को बांधना तुम्हारी जिम्मेदारी। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। நாம் கையிட்டு செய்யற எல்லா வேலையிலும் தடை உண்டாகுது ஒரு சில நேரத்துல। हम हाथ बढ़ाकर करने वाले हर एक काम में एक रुकावट आता எது है। ஆரம்பிச்சாலும் தோல்வி, कुछ भी शुरू करो उसमें हार, ஒரு முன்னேற்றமும் இல்ல। एक भी प्रगति नहीं। காரணம் கர்த்தருடைய கரம் இல்ல, कारण परमेश्वर का हाथ नहीं है। அவருடைய கரம் நம்ம மேல இருந்தாதான் उनका हाथ हमारे ऊपर रहेगा तो ही நமக்கு நல்ல ஜெயம் உண்டாகும்। हमारे अच्छा जय होगा। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। அவருடைய கரம் நம்ம மேல இருக்கும் பொழுதுதான் उनका हाथ हमारे ऊपर रहेगा तभी நம் காரியங்களை செய்ய முடியும், திடன் கொண்டு காரியங்களை செய்ய முடியும்। हम ढिढस बांध कर कार्य कर सकते हैं। கடைசியா ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம், பிலிப்பியர் 1:14। अंतिम एक वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पियों का पहले अध्याय का 14वां वचन। பிலிப்பியர் 1:14 फिलिप्पियों का पहले अध्याय का 14वां वचन। ஹalleluya हालेलुया। கட்டுகளாலே, बंधनों से கட்டுகளால பவுல் இருக்கிறார் பாருங்க। पौलुस बंधनों से बंधे हैं। பவுலை கட்டி சிறைச்சாலையில வைக்கிறாங்க, पौलुस को बांधकर बंदी गृह में रखते அவரை हैं, அநேக அடி அடிக்கிறாங்க, उन्हें अनेक मारते हैं, பல பாடுகள் பல நிந்தனைகள் பவுலுக்கு ஏற்படுது। कहीं पीड़ा कई निंदाएं पौलुस को आती है। இதை எல்லாம் பார்த்த ஜனங்கள், इन सब को देखने वाले लोग, இந்த அரண்மனையை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் इस राजमहल को घेर के जो लोग இவ்வளோ பாடுபட்டாலும் कितना भी पीड़ा उठाए, தங்களை திடப்படுத்தி கொண்டு अपने आप को ढिढस बांधकर திருவசனத்தை சொல்ல தைரியமா புறப்படுறாங்க। परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए धैर्य के साथ பவுல गए। அடிச்சிட்டாங்களே, பவுல சிறையில போட்டுட்டாங்களே, நம்ம வீட்டுல முடங்கி இருப்போம்னு அவங்க யாரும் இல்ல। अरे पौलुस को पकड़ लिए, पौलुस को मार दिए, बंदी गृह में डाल दिए, इसलिए हम सब घर पर बैठे தங்களை रहे। திடப்படுத்தி கொண்டு அவங்க திருவசனத்தை போதிக்கிறவர்களா இருக்கிறாங்க।
अपने आप को डडस बांधकर हियाव बांधकर वो प्रचार करने के लिए गए। நம்ம இந்திய தேசத்துல பாருங்க நிறைய எதிர்ப்புகள் தான் இருக்கு. हमारे भारत देश में देखिए कई विरोध है। சபைகளை துன்புறுத்துறாங்க, ஊழியக்காரரை அடிக்கிறாங்க, மிஷினரிகளை அடிக்கிறாங்க, சபைகளை உடைக்கிறாங்க, இப்படி பல காரியங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கு. कलीसिया को सताते हैं, पासबानों को मारते, मिशनरियों को मारते, कलीसिया को तोड़ते, ऐसा अनेक विरोध के कार्य है। அநேக எதிர்ப்புகள், உபத்திரவங்கள், இது எல்லா மத்தியிலும் நம்ம தேவ ராஜ்யத்தின் பணியை தீவிரமாய் செய்ய வேண்டும். अनेक विरोध और अनेक कलेश के बीच में हमें परमेश्वर के राज्य के काम को तेजी से करना है। கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிற கட்டை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. मसीह लोग के लिए जो बंधन है उसे देख के नहीं डरना है। கவர்மெண்ட் போட்டிருக்கிற சட்டங்கள் கட்டுகளை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. सरकार ने जो नियम लागू किया है, जो कानून है, उसे देख के डरना नहीं கர்த்தருக்குள் है। நம்மை திடப்படுத்திக் கொண்டு परमेश्वर के अंदर डडस बांधकर ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அதிகமாய் இன்னும் பிரசங்கப்படுத்த வேண்டும், பிரஸ்தாபப்படுத்த வேண்டும். राज्य के सुसमाचार को अधिकतर प्रस्ताव करना है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। திடன் கொண்டு சபையை கட்டுவோம். கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. डडस बांधकर कलीसिया बांधेंगे, परमेश्वर में आशीष करेंगे। எல்லாரும் அப்படியே முழங்கால் படிடுவோம். सभी जन घुटने टेकेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும், कोई भी परिस्थिति आ जाए, எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியாது, कौन से परिस्थिति से आप आए हो मुझे नहीं मालूम, எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையோட நீங்க இந்த இடத்துல வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியாது, कौन से परेशानी से आप यहाँ पर आए मुझे नहीं मालूम, ஆனால் உங்களை படைத்த தேவனுக்கு தெரியும். लेकिन आपको बनाने वाले प्रभु को मालूम है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒருவேளை நீங்க வியாதி பலவீனத்தோடு வந்திருக்கலாம், हो सकता है बीमारी और बलहीनता से आप आए हो, இல்ல நீங்க பயம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையோட வந்திருக்கலாம். नहीं तो डर से भरा हुआ एक जीवन के साथ आप आए हो। இயேசு இந்த காலை வேளையில சொல்லுகிறார், यीशु सुबह के समय क्या कहते हैं? திடன் கொள், डडस बांध, திடன் கொள். डडस बांध। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எஸ் ஜீசஸ், ஆமென். हालेलुया, आमेन। எல்லாரும் தேவ சமூகத்துல ஜெபிப்போமா? सभी परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना ஒப்பு கொடுத்து करेंगे क्या? ஜெபிப்போமா? समर्पण करके प्रार्थना करेंगे क्या? ஹல்லேலூயா. அப்பா, என்னுடைய பலவீனத்தை மாற்றுங்கப்பா, पिता मेरी बलहीनता को हटाइए, என் வியாதிகளை மாற்றுங்கப்பா. मेरी बीमारियों को हटाइए। இந்த காலை வேளை என்ன திடப்படுத்தி இருக்கிறீரே इस सुबह के समय मुझे डडस बांधे, அப்பா, என்ன ஸ்திரப்படுத்தி இருக்கிறீரே, मुझे स्थिर किए, என் பயங்களை எல்லாம் மாற்றினீரே. मेरे डर को दूर किए। எஸ் ஜீசஸ், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் Yes, ரட்சா. Jesus, आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। ஹல்லேலூயா. எஸ் ஜீசஸ், இயேசு நம்மோட இல்லாம இருந்தா यीशु हमारे साथ नहीं है तो நம்மால திடன் கொள்ள முடியாது. हम डडस नहीं बांध அவரை सकते। கூப்பிடுங்க, உங்க இருதயத்துக்குள்ள கூப்பிடுங்க. आप उनको अपने हृदय में बुलाइए। இயேசுவோட கரம் நம்ம மேல இருக்க வேண்டும். यीशु का हाथ हमारे ऊपर रहना அவர் கரம் चाहिए। இருந்தாதான் நம்மால திடன் கொள்ள முடியும். उनका हाथ हमारे ऊपर रहेगा तभी हम डडस बांध सकते हैं। எவ்வளவு போராட்டங்கள் வந்தாலும், कितना भी संकट எவ்வளவு बनाया பிரச்சனைகள் जाए, வந்தாலும், कितना भी परेशानी आ எவ்வளவு जाए, கட்டுகள் இருந்தாலும், कितना भी बंधन रहे, திடப்படுத்திக் கொண்டு डडस बांध ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை राज्य के सुसमाचार இன்னும் को அதிகமாய் சொல்ல தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுப்போமா? और भी अधिक कहने के लिए परमेश्वर के सम्मुख समर्पण करेंगे क्या? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒப்பு கொடுங்க எல்லாரும் தேவ சமூகத்துல, ஒவ்வொருத்தரும் ஒப்பு கொடுங்க. அப்பா, என்ன திடப்படுத்தினீரே, உமக்கு நன்றி ராஜா. मुझे डडस बांध के எஸ் आपको धन्यवाद ஜீசஸ், प्रभु। ஹல்லேலூயா. ஹalleluya ஹalleluya. கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, हाथ उठाकर परमेश्वर को देखकर बोलिए, என்னோடு பேசின வார்த்தைக்காக நன்றின்னு சொல்லுங்க. मुझसे बात की वचनों के लिए धन्यवाद சத்தமா बोलिए, சத்தமா சொல்லுங்க, சத்தமா நன்றி ஆண்டவரே, जोर से धन्यवाद நன்றி बोलिए। ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஏமேன். உன் வியாதி பலவீனத்தை பார்த்து இன்னைக்கு பயந்து கலங்கி இந்த இடத்துல வந்திருப்ப. तेरे बीमारी वेदना कमजोरी को देखकर डर के तू इस जगह पर आया है। கர்த்தர் உன்னோடு பேசி இருக்கிறார். परमेश्वर तुझसे बातें की திடன் है। கொள் மகனே, திடன் கொள். डडस बांध बेटे, डडस बांध। வியாதியில் நீ மரிப்பதில்லை, तेरे बीमारी में तू मरेगा வியாதி नहीं, உன்னை மேற்கொள்வதில்லை. बीमारी तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगी। ஆண்டவர் அவர்களுக்கு அற்புதம் செய்தார். परमेश्वर उनके लिए अद्भुत किए। ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அந்த பக்கவாதத்தில் பிடிக்கப்பட்டவனுக்கு அற்புதம் செய்தார். उस लकवे के रोगी के लिए परमेश्वर अद्भुत किए। பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீக்கு அற்புதம் செய்தார். लघु बहने वाले रोगी की स्त्री को अद्भुत किए। அதற்கு முன்னால் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை திடன் கொள். उससे पहले परमेश्वर के डडस बांध, பயப்படாதே, डर मत, கலங்காதே, घबरा मत, திகையாதே, तू बिगल मत, திகையாதே. तू घबरा मत, நான் உனக்கு அற்புதம் செய்வேன். मैं तेरे लिए अद्भुत करूंगा। அதான் அதனுடைய அடையாளம், वही उसका मतलब है, அதான் அதனுடைய அடையாளம். वही उसकी निशानी है। சூழ்நிலையை பார்த்து கலங்காதே. परिस्थिति को देखकर घबरा मत। இயேசு கூட இருப்பாருன்னா यीशु तेरे साथ है तो அவர் உன்னை திடப்படுத்துவார். वो तुझे डडस बांधेंगे। உபத்திரவங்களை கண்டு பயப்படாதே. वो कलेश को देख के मत डर। உன் ஜீவனுக்கு சேதம் உண்டாவது இல்லை.
तेरे प्राण की हानि नहीं होगी। எவ்வளவு அழகா ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்க, உன் ஜீவனுக்கு சேதம் உண்டாவது இல்லை. कितने अच्छे से कहे प्रभु ने कि तेरे जान तेरे प्राण की हानि नहीं होगी। ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒத்தாசையா இருந்து திடப்படுத்துங்க. एक दूसरे की सहायता करके डडस बांधिए। கர்த்தருடைய கரம் परमेश्वर कहा நம்ம மேல இருக்கும்னு சொன்னா तेरे ऊपर है तो திடன் கொண்டு காரியத்தை நடப்பிக்க முடியும். डडस बांधकर कार्य को कर सकता है। எவ்வளவு போராட்டம் வந்தாலும் कितना भी संघर्ष आ திடன் जाए, கொண்டு கடைசி வரைக்கும் இயேசுவின் ராஜ்யத்தை கட்டவும் ஒப்பு கொடுக்காரு. डडस बांधकर अंतिम तक यीशु के राज्य को बांधने के लिए समर्पण कर। உண்மையாகவே கர்த்தர் என்னோட பேசி இருக்கிறார் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்க வலது கரத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, सच में परमेश्वर ने मुझसे बात किया है तो अपने दाहिने हाथ को उठाकर परमेश्वर को देखकर बोलिए, ஆண்டவரே परमेश्वर என்னோட பேசி இருக்கிறீங்கப்பா, आपने मुझसे बात किया இனி है। நான் கலங்க மாட்டேன், अभी मैं नहीं घबराऊंगा, இனி பயப்பட மாட்டேன், अभी नहीं डरूंगा, இனி நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன், अभी मैं नहीं थकूंगा। என்னை கர்த்தருக்குள் திடப்படுத்துவேன். मुझे परमेश्वर में डडस बांधूंगा, கர்த்தருக்குள் திடப்படுத்தி मुझे परमेश्वर में डडस बांधकर முன்னேறி போக தீர்மானம் பண்ணுகிறேன். आगे बढ़ने के लिए फैसला करता हूँ। பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரங்களில் தருகிறேன். मेरे बच्चों को हर एक को आपके हाथों में देता हूँ। உடைய வார்த்தை கேட்டிருக்காங்க, आपके वचन को सुने गए, திடன் கொண்டு முன்னேற கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. डडस बांधकर आगे बढ़ने के लिए मदद சத்ரு कीजिए। பயங்களையும் சோர்வுகளை உண்டாக்கும் போது शत्रु डर और थकावट को जब ले आएगा, கர்த்தருடைய கரம் இவர்கள் மேல் இருந்து திடப்படுத்தட்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर रहकर डडस बांधने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। முன்னேறி போக கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए, சமாதானத்தோடு அனுப்புங்க. शांति के साथ துதி भेजिए। கன மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा आपको देते இயேசுவின் हैं। நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரே, ए मेरे आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரே. ए मेरे पूरे मन के पवित्र नाम की स्तुति என் कर, ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரே, मेरे आत्मा परमेश्वर के नाम की स्तुति कर। அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. उनके किए हुए सारे उपकार को मत भूल। நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபை, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और आनंद உங்களை விடும் இன்றும் என்று சதா காலங்களில் आपके आज से लेकर सदा काल के लिए இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அவரை வாழ்த்தி சமாதானத்தோடு கடன் சொல்லுங்க. प्रभु आप सबको आशीष करेंगे।